गर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो लिविंग इंडिया ते मैं हाँ सज्जन सिंह सैनी। अज थानू दर्शन करवाउण जा रहे हैं उस पाक पवित्र धरती दे जिथे दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे लखते जिगर बड़े साहबजादे शहीद होए सी। गल कर रहे असीं उस कच्ची गढ़ी दी जिस गढ़ी दे उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल फौजां दे नाल टाकरा लिया सी अते साहबजादे इसे गढ़ी तो जिहड़े हैगे आ लड़न लई निकले सी ते इस गढ़ी दे उत्ते मोर्चा लगाया सी। ये वो कच्ची गढ़ी है। आओ ले चलदे आ इस गुरुद्वारा गढ़ी साहिब के अंदर करवाते हैं थानू इस पाक पवित्र इतिहासक स्थान के दर्शन अते जाणू करवाते हैं इस गढ़ी साहिब के पूरे इतिहास के नाल की कुछ घटना इत्थे हुई सी ते की इतिहास है इसका पूरा। आओ ले चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। यह है गुरुद्वारा गढ़ी साहिब का दरबार साहिब जिथे संगतां दूर दराडे तो आउंदियां ने इत्थे नतमस्तक होण ते दसंबर महीने दे विच इत्थे शहीदी जोड़ मेले भी लगदे ने बड़े बड़े। आओ सानू ले चलदे हैं दरबार साहिब दे अंदर। यह है दरबार साहिब गुरुद्वारा श्री गढ़ी साहिब का जिथे सवेरे शाम कथा कीर्तन ते पाठ चलते हैं तो संगतां इत्थे आउंदियां ने नतमस्तक हुंदियां ते अपनी शरधा दे फुल भेंट करदियां ने। इत्थे दी मानता है कि जो भी सच्चे दिलों संगतां इत्थे मंगदियां ने वो जरूर उन्हां दी मनोकामना पूरी हुंदी है। साडे नाल मौजूद ने गुरुद्वारा गढ़ी साहिब के ग्रंथी भाई गुरजीत सिंह जी। जानते इन्हां तो गढ़ी साहिब का की इतिहास है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा लिविंग इंडिया दे विच। की इतिहास है इस स्थान का जो साडी नौजवान पीढ़ी नूं पता चल सके। जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने मुगलों दीयां झूठियां कसमां खाण ते श्री आनंदपुर साहिब जी विखे श्री आनंदगढ़ का किला छड्डना कीता ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ पहुँचे ग्राम ते सदस्यनी तहकीन सडेरा सतगुरु जी ने श्री चमकौर दे दखन वाले पासे जिथे कि हुण गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब सुशोभित है उत्थे पहलां एक बहुत भारी बाग होया करदा सी। सतगुरु जी आप उन्हां दे दो वड्डे साहिबजादे पंज प्यारे ते 40 ਸਿੰਘਾਂ ने उस बाग दे विच उतारा कीता, रुकना कीता, दम लैना कीता। फिर सतगुरु जी ने उस बाग दे विचों जिथे कि आपां हुण खड़े हाँ एक कच्ची गढ़ी एक कच्चा किला होया करदा सी जिस दे के दो भाई मालक सन। ये कच्ची गढ़ी उन्हां दी सी। एक दा नाम सी भाई रूपचंद ते दूसरे दा नाम सी भाई जगत सिंह ते जगत सिंह भाई रूपचंद दा वड्डा भाई सी। उन्हां दा परिवार भी इस गढ़ी दे विच रह रहा सी। तां सतगुरु जी ने उस बाग दे विचों अपने एक सिंह नूं खड़ा कीता ते कहा कि वो इस हवेली दे विच जाण ते भाई जगत सिंह नूं कहण कि सतगुरु जी उन्हां नूं बुला रहे ने। तां सतगुरु जी दा हुक्म पा के जदों सिंह उस बाग दे विचों इस कच्ची गढ़ी दे विच आया ते भाई जगत सिंह नूं मिलिया ते भाई जगत सिंह नूं कहा कि सतगुरु जी इत्थों थोड़ी ही बाट एक बाग दे विच बराजे हन अते तुहानूं मिलना चाहुंदे हन, तुहानूं याद कर रहे हन। तां भाई जगत सिंह ने कहा
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 50 ਮੋਹਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 50 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 50 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੇਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਆਪਣੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਮਕ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜਰੋਂ ਮੇਂ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਹੀ चमक है मेहर की चमकौर तेरे जरों में, जहीं से ही तारे बन के सितारे गए समा के लिए। गार एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੜਾਊਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।